प्रबल वर्षा अलर्ट स्कूल और अंगनवाड़ी बंद घोषणा कले जिलापाल लगाण वर्षा और यह परवर्ती बन्या जो राज्यर अनेक जिले में स्थिति बेहाल हो पड़ी आगक आहरी वर्षा संभावना थिबारु प्रशासनिक स्तर में मुकाबिला प्रस्तुति जारी रही है। भद्रक जिले में सृष्टि होता बन्या परिस्थिति और लगाण वर्षा को दृष्टि रखी जिलापाल तथा जिला मजिस्ट्रेट गुरुवार अर्थात आज जिलार समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त बेसरकारी विद्यालय सहित समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र में पाठपढ़ा स्थगित रखा घोषणा करिसेंति। तेबे समस्त विद्यालयर शिक्षक शिक्षयित्री और अणशिक्षक कर्मचारी माने जेकोसी जरूरी परिस्थितिर मुकाबिला पई सजग रहिबे और प्रशासनर आवश्यकता अनुसार से तुरंत दायित्व पालन करिवे। परवर्ती खबर आज संध्यारे मुंडली देई अतिक्रम करिबो 8 लाख क्यूसेक जल। महानदी अववाहिकार बन्या परिस्थिति सृष्टि होगाकू जाउछि। आज संध्या सुधा महानदी में मध्यम धरणर बन्या आसिबा नै जलसंपद विभागर सर्वोच्च जंत्री सूचना दैछन्ति। मिलिथिबा सूचना अनुसार आज संध्यारे कटक मुंडली ठारे प्राय 8 लाख अधिक क्यूसेक बन्या जल प्रवाहित हेबार संभावना रहिछि। एहाकू दृष्टिरे रखी महानदी कुलिया और तलिया अंचल में रहुथिबा जिलागुड़िकू सतर्क करा जायछि। बन्या मुकाबिला पई सरकारक पक्षरु प्रस्तुति जोरदार करा जायछि। महानदी प्रभावित जिलागुड़िक अभिज्ञ वरिष्ठ अधिकारी मानकू पठाजिबा सहित बन्या बंध उपरे कड़ा नजर रखा पेट्रोलिंग व्यवस्था कड़ाकड़ी करने को निर्देश दि जाएगी। तलिया अंचल में पानी पशिबा आशंका थिबारु जिला प्रशासन को सजग रहिबा को कहा जायछि। परवर्ती खबर बन्या मुकाबिला पई सजग सरकार प्रभावित जिले में सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल। राज्य में बन्या परिस्थिति को दृष्टि रखी राज्य सरकार सजग रहिछन्ति। बन्या मुकाबिला और रिलीफ कार्य को त्वरान्वित करने प्रशासन पक्षर व्यापक पदक्षेप नियाଯାଇଛି। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना अनुसार बन्या प्रभावित 8टी जिलार समस्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी बातिल करा जायछि। कौनसी भी जरूरी स्थितिर सामना करने को संवेदनशील स्थानगुड़िक पुलिस एवं अग्निशम बाहिनी को मुतयन करा जायछि। ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଏଯାଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ 27ରୁ 30 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହୀରାକୁଦର ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। परवर्ती खबर सीएमओ फाइल गायब मामला तदंत को जोरदार कला क्राइमब्रांच। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या मामला संपर्कित नायडू कमिशन का रिपोर्ट फाइल कुआडे गला ताकू नहीं खोलताड़ करुछि तदंतकारी टीम। ए फाइल कार्यालय काहाकू हस्तांतर करा जायतिला एवं किए नहीं काहाकू देइतिला से दिग उपर एबे सबुठारु अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। क्राइमब्रांच डीजी एही मामलार स्पष्ट चेतावनी देई कहिसंति जे एथिरे संपृक्त थिबा कोनोसी व्यक्ति को छड़ा जिवो नाही। पर्यायक्रमे समस्त संपृक्त व्यक्ति को नोटिस जारी करा जिवो। जदि केही एही नोटिस को अणदेखा करंती किंबा उचित कारण न दर्शाई हाजर न हुअंती तेबे सेमानकु संदेह घेर रखा जिवो। डीजीଙ୍କ ଏହି बयान पर अनेक प्रभावशाली व्यक्ति अड़ुआ बढ़िबा चर्चा हेउछि। एही मामलार एबे सुद्धा पूर्वतन सचिव वीके पांड्यान समेत मोट 4 जन को समन करा जायछि। आगामी दिन में अन्य केउ अधिकारी किंबा व्यक्ति नाम एथिरे सामना को आसुछि ताहा उपरे समस्तक नजर रही। परवर्ती खबर देवीनगर पहाड़ू खसला विराट पत्थर पात्रपड़ा हंडपा रास्ता अवरोध। देवीनगर पहाड़ू 2टी स्थान में बड़ बड़ पत्थर खसी रास्ता अवरोध। अनुगुल जिला छेंडीपदा ब्लॉक पात्रपड़ा हंडपा मुख्य रास्तार यातायात बाधाप्राप्त होइछि। उभय पार्श्व यानवाहन चलाचल बंद होगा सहित जोगाजोग संपूर्ण ठप होइछि। एही रास्ता उपरे निर्भर करुथिबा शह शह लोक नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। स्थानीय लोक माने शीघ्र रास्तारू अतड़ा हटाई यातायात स्वाभाविक करबा पई प्रशासन का हस्तक्षेप दाबी करिसेंति। परवर्ती खबर एबे कॉलेज रे पढ़ा जिवो शेयर मार्केट पाठ। ओडिशा सरकारक नुआ पदक्षेप पिला पढ़िबे शेयर मार्केट पाठ। उच्च शिक्षा अनुष्ठान रे छात्र छात्री को आर्थिक क्षेत्र में दक्ष करबा पई ओडिशा सरकारक नुआ पदक्षेप। उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित स्वाक्षरित बुझामणा पत्र अनुसार राज्यर विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालय रे एनएससी बीएफएसआई स्किलिंग प्रोग्राम कार्यकारी कराजिवो। एने उच्च शिक्षा विभाग जुग्म सचिव राज्यर समस्त सरकारी विश्वविद्यालय रेजिस्ट्रार और चिन्हट महाविद्यालय अध्यक्ष मानक पत्र लिखि कार्यक्रम रूपायन पर आवश्यक पदक्षेप नेबाकू कहिसंति। एही कार्यक्रम मेसर्स टैलेंट स्किल वर्सिटी माध्यम परिचालित हेबो। यह अधीन में छात्र छात्री को 30 घंटिया म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम सह एनआईएमएस VA सर्टिफिकेशन परीक्षा प्रस्तुति कराजिवो। एही माध्यम पुंजी बजार म्यूचुअल फंड और आर्थिक सेवा क्षेत्र संपर्क में छात्र छात्री व्यावहारिक ज्ञान और दक्षता वृद्धि पाइब। बीकॉम BBA BMS BA MBA और एमकॉम परि पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र छात्री माने एही स्किलिंग कार्यक्रम सुविधा पाइबे। परवर्ती खबर बन्या नेला 4 जीवन 27,000 अधिक लोकों को करागला उद्धार। एसआरसी उत्तर ओडिशा रे बन्यार विभीषिका बन्या प्रभाव रे एबे सुद्धा 2,32,000 लोक प्रभावित होइछन्ति। एने एसआरसी पक्षरु सूचना दिया जायछि।
ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 44ଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା 233ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପାଣି ଘେରରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27,967 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ମାନବୀୟ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ 7,900 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କେବଳ ଚାଷ ନୁହେଁ, ବନ୍ୟାରେ ଅନେକ ଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 761ଟି କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ରହିଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରିଲିଫ୍ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି, ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଲେ ଲୋକସଭା। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତାବର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସଂସଦର ଯୁଗ୍ମ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କମିଟିକୁ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦର ଆଗାମୀ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିପି ଚୌଧୁରୀ ଏହି ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବାଚନିକ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନର ଅପମାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଅପମାନ କଲେ କିମ୍ବା ଏହାର ଗାନ ସମୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଶୋଧନ କେବଳ ଏକ ଆଇନଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତର ଆତ୍ମା, ଜାତୀୟ ଚେତନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ବିନୋଦ ତାୱଡେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ଦେଶର ଗର୍ବ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା। ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାର ଏକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଗ୍ରିମ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା କେସ୍ରେ ବି ମନ୍ମଥ ରାଓ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଗ୍ରିମ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଭି ନରସିଂହ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ଭାବେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ମାମଲାର କେସ୍ ଡାଏରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ସଜାଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବେହାଲ, ମହାନଦୀର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ନିମାପଡ଼ା, କଣାସ, ଗୋପ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିବ, ଉତ୍ତରରେ କମିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ କେତେକ ନଦୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସରକାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖିଛୁ। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଏହାର ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆଦୌ ବିଚଳିତ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରାର ସଫଳ ସମାପନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରାର ସଫଳ ସମାପନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ସେବାୟତ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସେବାୟତମାନେ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ପାଗର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପୁର କରୁଣାରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସହିତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। 13,500ରୁ ବି ଅଧିକ ପୋଲିସ ବଳ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନସେବା କରୁ କରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭିତରେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଏକ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ବେଳେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜନସେବା କରୁ କରୁ ଜଣେ ସାହସୀ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୋକାକୁଳ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଡିଏମଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଭେନମ ମହଜୁଦ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆକ୍ସନରେ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସିଡିଏମଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଏ ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ତେବେ ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସିଡିଏମମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେପରି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଖବର ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କାମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲେ କେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ କାମ ରହିଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ଭୀଷଣ ହୋହାଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ବିଲ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତେବେ ଲୋକସଭାରେ ବିଧେୟକକୁ ଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସଦନରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାର୍ବଜନିକ ପରୀକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ 2026 ଲୋକସଭାରେ ଧ୍ୱନି ମତରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସେହି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକ ଏକ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶରେ ସଂଶୋଧନ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଚନାତ୍ମକତା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ସୀମିତ କରାଯାଇପାରିବନି କାରଣ କିଛି ଲୋକେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଭି ନାଗରତ୍ନା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍ ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ନିଜର ପୂର୍ବ ଆଦେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନିମେସନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରଚନାତ୍ମକତାର ଏକ ରୂପ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗରତ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଜାରି ରହେ ଓ ଲୋକେ ଆବେଦନ ପରେ ଆବେଦନ ରୁଜୁ କରିବେ ତେବେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦେଶ ଗୃହୀତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ରଚନାତ୍ମକତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଟେଲିଭିଜନରେ ରାମାୟଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଓ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳା ସୃଜନ ହୋଇପାରିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ିର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଓ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଯାତାୟାତ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ଓ କୋଠାବାଡ଼ିର ମରାମତି ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ରାସ୍ତା ସେତୁ ଓ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗତ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଅମଳରେ ଏହି ଯୋଜନା ବିକଶିତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଯୋଜନାର ନାମ ବଦଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏହି ସେବାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ 18 ମୃତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନ 7.1 ତୀବ୍ରତାର ଏହି ଭୂକମ୍ପ ପରେ କୁମାମାତୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଯାଏ ଅତି କମ୍ରେ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 62 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଜଣେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି କହିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ପରୀକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଲକିସ୍ ବାନୋ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ
ଠିକ୍ ସନ୍ଦେଶ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ଏହାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସଂସଦରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଂସଦ ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ବୟାନରୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସତ କହିଛି, ଏହାର ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତ କହିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ବି ମୁଁ ପଛକୁ ହଟିବି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିରଫ କରାଯାଉ କି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେଉ ଅବା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବି, କହିଲେ ଶେଖ୍ ହସିନା। ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ବୁଧବାର ଦିନ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ କି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେଉ ଅବା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଜେନ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରେସ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ବିରୋଧ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତ୍ମନିର୍ବାସନରେ ରହୁଛନ୍ତି।